Okay, Radhika, good morning. Okay, Diana, good morning. Okay, Sunaina. Yes, let us start. Okay, Diana. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. രണ്ട് ടെൻസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചും. ഈ രണ്ട് ടെൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യാം. രാധിക, യെസ്. സുനൈന, മൈക്കോണാണ്. Yes. Yes, sir. Okay. How are you? I am fine. Very good. What is the time now? What is the time now? Time 10:30. 35. Okay. Very good. Do you like coffee? Yes, I like coffee. You don't like tea? No. Which is your favorite color? Red. Why did you like red? Red color is bright. Yes. I mean, you like all the bright colors? Almost. After that, which color is your favorite? Blue. Which color? Blue. Okay. What is your aim in your life? Self-independent. To become financially independent? Yes. Okay. That means you want to secure a job and to become a financially independent lady.
Okay. Yes. Any other aim? അത് വന്നതിന് ശേഷം അതിന്റെ കൂടെ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്ത് തീരണം. ആദ്യം ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവണം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എനിത്തിങ്? After ഓക്കെ, ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ സൈന, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് സൈന എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ചോദിച്ചതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്. ദെൻ ഇനി അടുത്ത ഒരാൾ ആരാണ്? ഞാൻ ആരുടെ പേര് ചോദിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരിക. അക്ഷയ് സുരേഷ്. Yes, sir. Good morning. Okay, good morning, good morning, very good morning. How are you, Akshay? Yes, sir. Fine. How are Very you? good. I am also very fine. Okay, okay, okay. Akshay, what is Yes. your dream in your life? What is your dream in your life? Yeah, my dream is to fulfill my desire. Like currently, I have Okay. a dream for becoming in army, joining in army. So Joining in army. Okay, okay, okay. Yeah. Have you got NCCC certificate? yeah, C certificate. Oh, very good, very good. My daughter is also having NCCC certificate. That is why I asked you. Okay, okay. Very good, very good. As far as you are concerned, I will ask you one more question. Okay, okay. My next question is this, and there is Air Force, Navy, and Army. Yes. Which you prefer? Yeah, I like to join in Navy. I'm more interested in You joining want the Navy. Navy. Other than Fire Force and Army, you like to join Navy. Okay. Okay. Yeah. When I tell genuinely, when I am telling about that, I am interested in Navy Force Defense Team. But my personal choice is like Navy is more interested. Okay. Very good. Very good. Very good. Okay, Akshay. Very good. Very good. Okay. അപ്പോ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഇത് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന അക്ഷയനോടാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓപ്പൺ ടു ഓൾ. ആദ്യം മറുപടി പറയേണ്ടത് അക്ഷയാണ്. Okay. യെസ്, ചോദ്യം ഇതാണ്. ആൻഡ് യു ആർ എ ഗ്രേറ്റ് ഓഫീസർ. യു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ആർ എ ഗ്രേറ്റ് ഓഫീസർ. നിങ്ങളിപ്പോ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നേവിയുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. You are a great officer, and you think that you are passing by the side of a river, and you see a baby sinking in the water. You are alone. You don't know how to swim. There is nobody to help. What do you do? First thing is, I think we need to make them more confident by telling we will help you to get from there. And Suppose that there is nobody nearby, and it is beyond the use of mobile phones or such facilities. And you are a great officer. Whenever you miss even a second, that will spoil the life of the small baby. ഞാനിത് ചോദിക്കാൻ കാരണം ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ പണ്ട് പങ്കെടുത്തപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്. അക്ഷയ് ഇവിടെ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ. എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കിട്ടുന്നത് 10 സെക്കൻഡ് 15 സെക്കൻഡാണ്. Okay. ഞാനിപ്പോ ഈ ചോദ്യം I also heard this question one time, but also heard the answer also. They told me like we need to make more confidence on them. That's the main thing. Yes. Because while singing underwater, we need to tell them you won't be get any hurt or like that. We need to make them confident, and then we need to try to help them with our risk, like while shouting or calling, or if we have any rope to make them help or like that. If we are don't know to swim, like ഓക്കെ അക്ഷയ്, അക്ഷയ് ഉത്തരം അങ്ങോട്ട് പറയാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയും ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ എ ഗ്രേറ്റ് ഓഫീസർ. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ എ ഗ്രേറ്റ്, യു ഹാവ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഓഫീസർ. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ്.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഉത്തരം പറയുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ മെഷർ ചെയ്ത് അവർ നമുക്ക് മാർക്ക് ഇട്ടു. ഈ yes. ഡിഫൻസ് പോലെയുള്ളൊരു വിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ആലോചിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ആലോചിക്കാൻ സമയം എടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സമയം എടുത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നണം അന്നേരത്ത് എടുത്ത തീരുമാനം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. യുദ്ധമുഖത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് നോ ടൈം ടു തിങ്ക്. ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ ആണ്, പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ വേണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്നാണ് അവര് ഈ വക ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ 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 യെസ് ഓക്കെ അക്ഷയ്, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. In future you may be a great Navy officer. Okay, wish you all the best. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay, okay, very good. Yes. Who is next? അടുത്തതാരാണ്? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കല്ലേ? ഞാൻ അക്ഷയ് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ പേര് അക്ഷയ് വിളിച്ചത്. ഓക്കെ ഡയാന. അപ്പൊ ഡയാന വരും. ഡയാന ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നില്ല, ഒരു കമന്റ് ഇടാൻ പോയി അബദ്ധമായി വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലേ? Diana, how are you? I'm fine. Very good, very good. What is your hobby? What is your hobby? ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. അതിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഹോബി ഒന്നും ഡയാനക്ക് ഇല്ല എന്ന് ആ സമയം എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം, നോ പ്രോബ്ലം. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് മൂവി? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് മൂവി? ഞാൻ ഇങ്ങനെ അധികം മൂവി കാണാറില്ല. ഓക്കെ 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 വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. എന്നാലും കണ്ടത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയകാല ഓർമ്മകളെ കുറിച്ച് ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ് മൂവി വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, Classmates movie I like. Okay, that you like most. Okay, 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 very good, very good. Okay, Classmates. Okay. What is the reason for your phone of that movie? And why did you like that movie very much? Any reason? No, Any reason that you can say on the reasons I like that movie എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചേ. പറയൂ, what is the reason? Friendship ആണ്. For the friendship. Okay, you give very importance to friendship. So you like that film? Am I right? College life, friendship. Okay, okay, okay. Who is your favorite friend? Or who is your best friend? ഇവിടെയാണോ? എഫ്സിയിലാണോ? ഇവിടെ തന്നെ വേണം. ഇവിടെ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടവരും. ഇവിടുന്ന് പിടിക്കണ്ട, എച്ചിന്ന് പിടിക്കണ്ട. എല്ലാ നാളെ കാണാനുള്ള. എന്നാലും അവൾ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. രാധിക പറയുന്നുണ്ട്. രാധികനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിളിച്ചത്. രാധിക വന്നില്ല. യെസ്, ഓക്കെ. വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു? വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇവിടെ തന്നെ വിട്ടേ. ഈ 27 പേരെ വിട്ടു. യെസ്, ഹു ഈസ് യുവർ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്? ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇഷാന. Ishala. Okay, okay, very good name. Ishala. Okay. Why did you like it? Whether it is a boy or girl? Girl. പേര് കേട്ടപ്പോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ്. Okay. Why did you like her very much? What is the best quality? Very friendly. Okay, carry on, continue. She is very friendly. Yes. Very supportive and Okay. Radhika, Varsha, Sunaina, they are also very supportive. They are also very friendly to you. But you are not selecting them as your best friend.
They are also supportive. They are also very friendly. Am I right? Yes. 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 Okay. Very good. Okay. I just want to give an answer. Who is your favorite film actor? Prithviraj. Prithviraj. The favorite film performed by Prithviraj? Prithviraj. Your favorite Classmates film ഇഷ്ടമാണ്. performed by Prithviraj? Classmates film ഇഷ്ടമാണ്. Which film? Classmates. Classmates. Okay. Name the film that you have seen last. Name the film പൃഥ്വിരാജിന്റെ ആണോ ചോദിക്കണേ? you have seen last. ചോദ്യം പിടികിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ. ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഓർക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഡയാന വന്നു, സുനൈന വന്നു, അക്ഷയ് വന്നു. ഇനി അടുത്തൊരാള്. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് വരിക. സാർ എന്നോട് 2-3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഞാൻ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഒന്ന് മാറ്റും. ഓക്കെ, ഹു ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? ഞാൻ ആരുടെ പേര് പറയുന്നില്ല. വിമൽ രാജ്. ഓക്കെ. ജസ്മിനി. ഓക്കെ, ജസ്മിനി. How are you, Jasmine? Fine, sir. Very good. Okay, Radhika, no problem. Jasmine, what is your aim in your life? Actually, my aim is become a fashion designer, because I completed my degree last 2015. So Yes. I did my job in Chennai. Now I am a housewife. Yes. So Okay. try to become a fashion designer. Yes. Now I do this course also. Okay. Very good. Jasmine, and I ask the one question to Akshay Suresh. അക്ഷയനോട് ചോദ്യം കേട്ടില്ലേ? Sorry, sir. I'm late ആയിട്ടാ കയറിയത്, കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാ കയറിയത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ജസ്മിനോട് ചോദിക്കുക, ലേറ്റ് ആയിട്ട് കയറിയവർക്ക് കൂടി വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നു. ജസ്മിൻ നല്ലൊരു ഉയർന്നൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അണ്ടർ ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലാന്ന് വിചാരിച്ചു. ജസ്മി ഒരു നദിയുടെ സമീപത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ്. മൊബൈൽ ഫോണോ മറ്റോ ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ്. ജസ്മിക്ക് നീന്താൻ അറിയില്ല. ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്മിനി ഒരു കുട്ടി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി താന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്നു. ജസ്മിനി നീന്താൻ അറിയില്ല. ജസ്മിനി എന്ത് ചെയ്യും? ഇതാണ് ചോദ്യം. നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡിലും മണിക്കൂറിന്റെ വിലയാണ്. വാട്ട് യു വിൽ ഡു? ഇതായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ അക്ഷയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം. ഐ റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, വാട്ട് യു വിൽ? Just I jump and save her. Okay. You told me that you just did it, but you don't know how to sing. ഇപ്പൊ താങ്കൾ ചാടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇനി വരുന്ന ആള് ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കണം, താങ്കളെ രണ്ടുപേരെ രക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. Because you don't know how to sing. In that situation, what do you do? I tried to look somewhere. Some people are standing or working there, and no one else there. I am going to out of that place. Then search some pupils. I will catch them and come. Then save her. Otherwise, no option is there. No. Yes. Okay. Very good. Okay. Okay. ഞാൻ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു? Okay. രാധിക പറയുന്നു, even if we don't know how to swim, we will take an effort to save the child. Okay. ഞാനേ വേറൊരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്. ജസ്മിനി, ഏതാണ് നാട്? Which is your district? Actually, ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർ സെറ്റിൽഡ് ആണ്. Okay. ചോദ്യം ഇതാണ്. ഇത് ഒരു IAS ഒരിക്കലും ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്. ഫ്രണ്ട് ലൈൻ മാഗസിനിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ലേഖനം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ്. അപ്പൊ ആ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ ആർ റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ.
ജസ്മിനി എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ എന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് ദാറ്റ് യു ആർ ദ കളക്ടർ ഇൻ എറണാകുളം. അപ്പൊ ബീയിങ് ദ കളക്ടർ യു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എവറിത്തിങ്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാല് മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യം വിളിക്കുന്ന ആരെയാണ്? കളക്ടറെയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എവറിത്തിങ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്. നിങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്യം. അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും കൂടിയാണ്. യെസ്, ഉദ്യോഗസ്ഥയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. നിങ്ങള് വളരെ ഒരു ലഹള ബാധിതമായ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് യാദൃച്ഛികമായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലേണ്ടി വന്നു. നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ മാരക ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നേരെ ഓടിയെടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇനിയാണ് ചോദ്യം, ബീയിങ് ദ കളക്ടർ വാട്ട് യു വിൽ ഡു? ആ ജില്ലയുടെ കളക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ വാട്ട് യു വിൽ ഡു? First I start like to take some time to talk with that pupils. Yes. Then they are not allowed to, they are not ready to mingle with me or my team. We will do the next step for informing police and do the next stage. First I take to talk sometimes with them. They Okay. are not ready. They are not ready to speak with them. With our team, we will take the next step. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോ ജസ്മിയുടെ ലൈനിൽ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഇഫ് ഐ ആം ദ കളക്ടർ വാട്ട് യു വിൽ ഡു? കൃഷ്ണേന്ദു, ഐശ്വര്യ, വാട്ട് യു വിൽ ഡു? If you are the collector, being the responsible person of a district, what you will do? നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഞാൻ അക്ഷയത്തെ വിളിക്കാം. അക്ഷയ്, വാട്ട് യു വിൽ ഡു? Yes, sir. I think first we will inform the police, then we will take action. Like if we can solve the problem against them, or otherwise we will make it as a police way. ഒന്നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ യു ആർ അലോൺ ദയർ. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണോ? നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നതല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദ്യം ചോദിക്കും, കളക്ടറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകില്ല, നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയോ പോയതാണ്. കാറിലിരിക്കുന്ന വയർലെസ് ജോഡിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ലഹളയുണ്ട്. So no mobile phone. Okay. So no mobile phone. നോ മൊബൈൽ അല്ല, വയർലെസ് ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ചു. കളക്ടറുടെ വണ്ടിയിലൊക്കെ വയർലെസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. Okay. Yeah. Like I told you, first we will inform as incident is happening here. Then we will come up against them and will tell them to try to solve the problem, or otherwise, yeah. Okay. First we will talk, then after that we will try to solve the problem എന്നാണ് ജസ്മിന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അക്ഷയ് ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഫസ്റ്റ് കൺസൾട്ട് വിത്ത് പോലീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അക്ഷയ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? നിങ്ങൾ കളക്ടർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? യെസ്, നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ പിള്ളേരെ. വെറുതിരിക്കുന്ന തലയല്ലേ? യെസ്. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ആകാശത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള എന്ത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചും നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും. അത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്ത് വിഷയത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ. ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു സാറുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പ്രൊഫസർ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അതേ കോളേജിൽ തന്നെ PGക്ക് വരികയാണ്. PGക്ക് വന്ന സമയത്ത് ആ സാറ് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പലാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മീറ്റിങ്ങില്, സാർ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങില് ഞാനാണ് സ്വാഗത പ്രസംഗം പറഞ്ഞത്. അപ്പോ എനിക്ക് പണ്ട് എന്നെ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപക രീതിയിൽ ഞാൻ പഴയകാല സാറിന്റെ ഓർമ്മകളൊക്കെ കൂടി എടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സ്വാഗത പ്രസംഗം പറഞ്ഞപ്പോ സാർ എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു. അപ്പൊ സാറിന് അന്ന് എനിക്കറിയാം മൂക്കിപ്പിടി വലിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട്. ആരും അറിയാത്ത രീതിയിൽ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പുള്ളി രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് വിദഗ്ധമായി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് അങ്ങാടികൾ മാറുമ്പോ സാർ അതങ്ങോട്ട് ആ പരിപാടി ചെയ്യും.
അപ്പൊ അത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു രസകരമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ എന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് സാറിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു. അപ്പൊ 10,000 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജില്. അപ്പൊ സാറിന്റെ ഒരു ഗുഡ് കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റിലോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്റെ പേര് വന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊരു ഗുണം പറ്റിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടാ പറഞ്ഞു വരെ ഓരോ കോളേജിൽ നിന്നും ഏറ്റവും നല്ല 2 കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പല പ്രോഗ്രാംസും. അങ്ങനെ വരുന്ന പ്രോഗ്രാമില് ഒരാള് ഞാനായിരിക്കും പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ നോമിനി. അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ പോയെടുത്ത പല ക്ലാസ്സുകളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്ത ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു ഫേസ് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന 2-3 ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അത് പിന്നീട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പലപ്പോഴും ഈ കുട്ടികൾക്ക് അവർ വല്ല ഇന്റർവ്യൂവിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാനിത് അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം അപ്പോ ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്ത അന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ പൊതുവാൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയും. ഒരു ബാങ്കിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കും, നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കും. അപ്പൊ ബാങ്കിന്റെ ചെയർമാൻ വന്നിട്ട് ഇവരോട് പറഞ്ഞു, ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ഗേൾസ്, ലേഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കഴിയാവുന്നത്ര പെൺകുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട, അത് വിട്ടേക്കുന്നു. ഇത് ആ സാറ് തന്നെ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതിന്റെ കാരണം കൂടി ചെയർമാൻ തന്നെ പറയുന്നു. ആൺകുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. പെൺകുട്ടികളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ജോലി രാജിവെച്ച് പോകും. അപ്പൊ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ലേഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നിട്ട്, ആ പെൺകുട്ടി ഷീസ് ഫ്രം ബോംബെ, ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് ബോംബെയിലാണ്, ഇവിടെ കേരളത്തിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതേ ചെയർമാൻ ഈ സാറിനോട് ട്രൈ ടു സെലക്ട് ചെയ്യുക, അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിക്കുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പോ നിങ്ങളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്നോ, നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നോ, നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നോ, നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്നോ ഇതൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണേന്ദുവാണ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും. കൃഷ്ണേന്ദു അവിടെ ചെന്നിരുന്നത്, അപ്പൊ യുവർ നെയിം ഈസ് കൃഷ്ണേന്ദു, ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണേന്ദുവിനോട് സ്പോർട്സിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ കൃഷ്ണേന്ദുവിനാണെങ്കിൽ സ്പോർട്സിനോട് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ കൃഷ്ണേന്ദു എന്ത് പറയും? ഐ ഡോണ്ട് നോ സാർ എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യവും സ്പോർട്സിൽ തന്നെ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഐ ഡോണ്ട് നോ പറയുമ്പോൾ തന്നെ കൃഷ്ണേന്ദുവിന്റെ മനസ്സ് ഒന്ന് ഡെസ്പായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ ജോലി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടെ നോ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സ് ഡെസ്പാവും. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് പറയുന്നത് ഐ ഡോണ്ട് നോ സാർ എന്ന് പറയുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് നോ സാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണേന്ദു മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? 2 ഐ ഡോണ്ട് നോ ആയി, അപ്പൊ ഞാൻ ഔട്ടായി മിക്കവാറും. അത് പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കും. നമുക്ക് ശരിയായ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് അത് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചു വരും. അത് ടെൻഷൻ അടില്ല. അത് ഞാനിപ്പോ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചിന്തിച്ച കാര്യമില്ല. ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാവും. യെസ്. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ഐ ഡോണ്ട് നോ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ യു മേ ആഡ് 1 more sentence. നിങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു സെന്റൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനെ കൃഷ്ണേന്ദു ഐ ഡോണ്ട് നോ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തിനും ഐ ഡോണ്ട് നോ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം, സർ ഐ ആം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്പോർട്സ്, മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. അപ്പൊ നല്ല ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ഇരിക്കുന്ന മെമ്പറെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഐ ഡോണ്ട് നോ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സ്പോർട്സിൽ താല്പര്യമില്ല, എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് ഇന്ന ഫീൽഡിലാണ്, എന്നിട്ട് ആ ഫീൽഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചൊരു ആവറേജ് നോളജ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം. അല്ലാതെ ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാതെ നമ്മൾ പറയരുത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഐ ആം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്പോർട്സ്, മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച്. നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഫീൽഡ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇന്ന ഫീൽഡാണ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ്. Then next question comes from that field. അപ്പോ ഇത് ആരും ചെയ്യാത്തൊരു ടെക്നിക്കാണ്. അത് ഞാൻ പിന്നീട് പല ആളുകൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്ക്
അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വെളിച്ചത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാവുന്ന ടെക്നിക്കാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു പ്രത്യേകത, ഇവര് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഹോബി എന്ന് ചോദിക്കും. ആ ഹോബി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വെയിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മൈ ഹോബി ഈസ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയും. കഴിയാവുന്നത്ര റീഡിംഗ് ആണെങ്കിലും മാത്രമേ റീഡിംഗ് കയറി പിടിക്കാവൂ. ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്. അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പൊ ശ്രീവിദ്യയാണ് അവിടെ ഇന്റർവ്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കും. ശ്രീവിദ്യനോട് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഹോബി. ശ്രീവിദ്യ ഒരു വെയിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു മൈ ഹോബി ഈസ് റീഡിംഗ്. ഉടനെ അടുത്ത ചോദ്യം വരും, വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബുക്സ് യു റീഡ്. റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബുക്സ് യു റീഡ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് വായിക്കുന്നത്. അപ്പോ റീഡിംഗ് എന്ന് ശ്രീവിദ്യ ഒരു ആൻസർ ആദ്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ശ്രീവിദ്യക്ക് ഒരു മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയാണ്, അപ്പൊ ശ്രീവിദ്യ പറയാണ് ഐ റീഡ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി. ഞാൻ ജീവചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളാണ് വായിക്കുന്നത് പറയും. വെറുതെ തട്ടിയതാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആള് അദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി പേരുകൾ പറയും. എന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഹാവ് യു റെഡ് ദിസ് ബുക്ക്. ഈ ഓട്ടോബയോഗ്രഫികളൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളൊരു കള്ളം അവിടെ പൊളിയാണ്. യെസ്. അപ്പൊ നമുക്കത് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പുള്ളി ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ പറയും നെയിം ദ ലാസ്റ്റ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി യു ഹാവ് റെഡ്. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനം വായിച്ച ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയുടെ പേര് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കണക്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത ചോദ്യം വരും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അതില്ലാതെ നമ്മൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിട്ടു. ഓക്കെ, അത് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം. എന്റെ അതൊരു വരുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേകതയാണ്, നിങ്ങൾ ഏത് ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പേരാണ്. നിങ്ങളുടെ പേര് അവിടെ വെച്ച് ഇന്റർവ്യൂ ആരംഭിക്കാനുള്ളൂ. മിക്കവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് മാത്രമേ അവരുടെ മുന്നിലുള്ളൂ. പേര് വെച്ചിട്ടേ തുടങ്ങുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ പ്രത്യേകത, നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ മീനിങ്. ഇപ്പൊ എന്റെ പേര് ജോബ് എന്നാണ്. ഈ ജോബ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറിയിൽ ഒരു മീനിങ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, എ മാൻ വിത്ത് ഇനഫ് പേഷ്യൻസ്, ദീർഘക്ഷമയുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നീട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല ഞാൻ ഇതെല്ലാം പിന്നീട് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ പേര് അത് മസ്റ്റായിട്ട് ആ പേരിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പേരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സകല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കേസ്, നമ്മുടെ അതേ പേരുള്ള പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള വേറെ വല്ല ആളുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും. ചോദ്യം അവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക. വീണ്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വരുന്ന നാട്, ആ നാട് അത് ചോദിക്കും, യു ആർ ഫ്രം എന്ന് ചോദിക്കും. ആ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലയുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ ആ നാട്ടിലുള്ള പ്രശസ്തരായ ആളുകളുണ്ടാവും. അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അന്നത്തെ പത്രത്തിന് നമ്മൾ എന്നാണ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത്, അന്നത്തെ പത്രത്തിലെ പ്രധാന വാർത്ത മുഴുവൻ നമ്മൾ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹെഡിങ് എങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവർ ചോദ്യം ചോദിക്കും, ഡു യു ഹാവ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. അപ്പൊ നമ്മൾ യെസ് എന്ന് പറയും. വാട്ട് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ന്യൂസ് ടുഡേ, നിങ്ങൾ ഏത് പത്രം വായിച്ചു, അതിന്റെ പ്രധാന വാർത്ത ഏതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം, സോറി സർ, ഐ ഹാവ് നോട്ട് റിഡ് ദ ന്യൂസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ബട്ട് ദ ഹെഡിങ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡിങ് പറയണം. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കുട്ടി അപ്ഡേറ്റ് ആണ്, ഇന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ആ പത്രം വായന പോലും മുടക്കിയിട്ടില്ല. അത് നമ്മളെ കുറിച്ച് അവരൊരു മതിപ്പുണ്ടാക്കിയത്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ മൂവ്മെന്റ്സ്, നമ്മുടെ ചലനങ്ങളൊക്കെ അവര് ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ അക്ഷയ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള നല്ല ഡിഫൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, പറയാതെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരികൾക്കിടയിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം അവര് എടുക്കും. പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിയും. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുന്നത്, ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് മുമ്പ് പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അവിടെ PSC മെമ്പർ ഉണ്ട്, ജില്ലാ PSC ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്, പിന്നെ 1-2 പേര് അവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ കയറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തു.
അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു, ഓ യുവർ നെയിം ഈസ് ജോബ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഹൂ ഈസ് ജോബ് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചാണ്. ഹൂ ഈസ് ജോബ്, ആരാണ് ജോബ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഈ ജോബ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കഥാപാത്രം ബൈബിളിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് എ സെയിന്റ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫേമസ്, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഞാനൊരു ഗവൺമെന്റ് ജോലിയുടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണത്. ഹൂ ഈസ് ജോബ് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ സെയിന്റ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫേമസ് കൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ജോബ്. അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അതാണ്. ഈ ജോബിന്റെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിച്ച ചോദ്യമായതുകൊണ്ടും ഈ പേരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ നോക്കി വെച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടും എനിക്കത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒരറിവും ചെറുതല്ല. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വെറുതെ ജസ്റ്റ് അത് വേണ്ട നമ്മൾ പഠിക്കളയുന്ന അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ഉപകാരത്തിൽ കൊടുക്കും. ഒരറിവും ചെറുതല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും അറിയുമ്പോൾ അതെന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഒരറിവും ചെറുതല്ലാതെ വയ്ക്കുക. അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങളെ കുറിച്ച്, നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ജില്ലകളെ കുറിച്ച്, ജില്ലയുടെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അന്ന് വന്ന പത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ആതിര ആനന്ദ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കരുത്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, ഞാനത് വളരെ പേഴ്സണായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തെറ്റിക്കോട്ടെ, നോ പ്രോബ്ലം. ആരാ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണേ? ഇല്ലല്ലോ, ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഒന്ന് വർദ്ധിക്കുക. ആതിര, ഹൗ ആർ യു? Fine. Okay, where are you from? Vattankulam. Which district? Malappuram district. Oh, very good, very good, very good. Okay, Adira. Adira, what is your aim in your life? ആതിരയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് തോന്നുന്നു? ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പറയും, പണ്ടൊക്കെ സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ, ഇപ്പൊ സ്വപ്നമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ്. ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജോലി കിട്ടിയാ നല്ലതായിരുന്നു. Are you married? No, no. No. So you want to be financially independent. Okay. അപ്പൊ ആതിര ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാവരോടും കൂടിയുണ്ട്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതൊന്നും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പറയണം നമ്മൾ. ചോദ്യം ഇതാണ്. ആതിര വരുന്നു, ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ, ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്നു. ഡോറിന്റെ സമീപത്ത് വരുന്നു, ആതിരയുടെ നമ്പർ വിളിക്കുന്നു. ആതിര ഇതൊക്കെ മനസ്സിലിങ്ങനെ കരുതുക. ഫയലുകളൊക്കെ കയ്യിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് സാവകാശ ഡോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആതിര ചോദിക്കുന്നു, മേ ഐ കം ഇൻ സർ? അകത്തേക്ക് നോക്കി ഭാഗത്തു നിന്നൊരു ശബ്ദം വരുന്നു, യെസ് കം ഇൻ, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് കം വരുന്നു. പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ആതിര അവരുടെ മുന്നിലൂടെ കസേരയിലിരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആതിര കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫയൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അവർ ആ ഫയൽ തുറക്കുന്നു. ആ ഫയലിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആതിരയെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട്, യുവർ നെയിം ഈസ് ആതിര? Yes. Yes. Adira, please introduce yourself. I am Adira, coming from Vattankulam. I completed BBA from Calicut University and also completed foreign accounting courses. I now still studying hospital administration course. കഴിഞ്ഞു സാറേ. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ. അതിനവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ്. ശ്രീലക്ഷ്മി വിസ്മയ,
വിസ്മയ, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു മാറി നിൽക്കുകയാണ്. ഐശ്വര്യ അജിത്ത്, യെസ് സാർ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ആതിര കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആതിര പറഞ്ഞപ്പോ ആതിര വിട്ടുപോയി എന്ന് ഐശ്വര്യക്ക് തോന്നിപ്പോയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പോയി ഇത് ചോദിക്കാനായിരുന്നു, ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നെ കൂടെ പറയിപ്പിക്കാനാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അതല്ല, ആതിര പറഞ്ഞപ്പോ ആതിര വിട്ടുപോയി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ, ഐശ്വര്യക്ക് തോന്നിയ പോയിന്റ്, ഇതിന്റെ ഇന്ന കാര്യം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താമായിരുന്നു, ഇന്നത് കൂടി പറയാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയത് ഏതാണ്? ഫാമിലിനെ ഉൾപ്പെടുത്താമായിരുന്നു. ഫാമിലി ഉൾപ്പെടുത്താമായിരുന്നു. മാരീഡ് ആണോ സിംഗിൾ ആണോ എന്ന് പറയാമായിരുന്നു അല്ലെ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഹോബീസ്. ഹോബീസ് പറഞ്ഞില്ല അല്ല. നോക്കി, അപ്പൊ ആദ്യം നോക്കി ഓരോരുത്തരും എത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. ഹോബീസ് പറഞ്ഞില്ല, മൈ ഹോബി എന്ന് പറയാമായിരുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ ഓക്കെ അതിന് ഐശ്വര്യ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഐശ്വര്യ 2 പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. ഫാമിലിനെ പറഞ്ഞില്ല, ഹോബി പറഞ്ഞില്ല. സുനൈന പറയുന്നു ഡിസ്ട്രിക്ട് പറഞ്ഞില്ല. ഫ്രാൻസിസ് പറയുന്നു ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഡിസ്ട്രിക്ട് പറഞ്ഞല്ലേ. ഓക്കെ, മലപ്പുറം പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഫ്രാൻസിസ് പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ്, ലാംഗ്വേജ്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പൊ ആതിര പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ആതിര പറയാണ് ഐ നോ ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, ഹിന്ദി ഫ്ലുവന്റ്. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ഹിന്ദിയും ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയെ നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് വിട്ടാലോ, ഇവിടെ വേക്കൻസി ഇല്ല, ഈ കുട്ടിയെ കളയില്ല, കാരണം എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയാലോ. കേട്ടോ, അത് കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ദ ലാംഗ്വേജസ് നോൺ ടു അസ്, നമുക്കറിയാവുന്ന ലാംഗ്വേജ് പറയാം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ്. അപ്പോ ഫാമിലി പറഞ്ഞില്ല, ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞില്ല, ഹോബി പറഞ്ഞില്ല. ഇനി മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നിയ, ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ആതിര പറഞ്ഞതും പറയും, പിന്നെ ഇതും കൂടി പറഞ്ഞത് യെസ് എന്ന് തോന്നിയത്. യെസ്. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, ഇത് ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കണം. ആ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കാണാതെ പഠിക്കണം കറക്റ്റായിട്ട്. അത് പഠിച്ചു പറയുന്ന പോലെയല്ല. കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ട് തരുന്ന ഒരു വഴിയാണ്. നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ രസകരമായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർക്ക് തോന്നിക്കൊള്ളാം, നല്ല പയ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒഴിവാക്കുന്ന പറയും. അപ്പോ നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു മതിപ്പ് ആ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിന് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ പറയാൻ പറ്റണം, ഈ കുട്ടി മതി, ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വടി ആദ്യം തരികയാണ്. നമ്മളത് ചളമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും പിന്നീട്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളത് രസകരമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് എല്ലാ കാര്യവും നമ്മളെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു മതിപ്പായി. കേട്ടില്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. വെൽ ബിഗൺ ഈസ് ഹാഫ് ഡൺ. തുടക്കം നന്നായാൽ ബാക്കി കറക്റ്റ് ആയി എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. യെസ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രാൻസിസ് പി ജെ വന്നല്ലോ. ഫ്രാൻസിസ് പി ജെ. Hello. Yes. Where are you from, Francis PJ? I'm from Angamali. Angamali, Ernakulam district. Okay, okay, very good, very good. What are you doing now, Francis? I'm currently studying hospital administration course. I completed. After that, after that, I am trying to go abroad. I am looking for that. Okay, 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 okay. Which country you prefer to go? Yeah, I didn't. പറഞ്ഞ തെറ്റിക്കോട്ടെ ഫ്രാൻസിസ്, തെറ്റിക്കോട്ടെ, നമുക്കിത് പറയേണ്ടി വരും ഒരു സ്ഥലത്ത്. എന്റെ പേര് അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചമ്മലം കളയും. ഞാൻ അതങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം.
നിങ്ങളത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ടൊന്ന് എഴുതി രസകരം വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പറയാൻ പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ചമ്മല് വരും അല്ലേ? അത് ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ നോക്കണം, എഴുതി നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്കിത് ചിലപ്പോൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നില്ല. നമ്മൾ പറയും, നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ, അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിലാണ് അതങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തെറ്റണമെങ്കിൽ തെറ്റിക്കൊണ്ടേ. ഇതാരോടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ പല സമയങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പിൻവലിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൂടെ വന്നങ്ങനെ പോയിട്ടില്ലേ? ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെടുത്തൊരു മോശമായ തീരുമാനം, അതുമല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അന്ന് കാണിച്ച ചെറിയൊരു നിസ്സംഗത, അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വലിയ വഴിത്തിരിവായിട്ടില്ലേ? ചില ആവശ്യങ്ങൾ അത് ആവശ്യമായിരുന്നില്ല, അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കുറച്ച് വൈകിയല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാറി നിൽക്കരുത്, അറിയാവുന്ന പോലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഫ്രാൻസിസ്, യു കണ്ടിന്യൂ, പറഞ്ഞോളൂ. വിച്ച് കൺട്രി ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു ഗോ? I am planning to go Slovakia, but the process didn't started yet. Yes. Now you I'm want to go to Czechoslovakia, am I right? not Czechoslovakia, but Slovakia. They divided Okay. the country Okay, divided okay. into Czechoslovakia and Slovakia. Okay. Why did you prefer that country? Why did you prefer that country? What is the reason? Because of low constitution fees and affordable living expenses. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ആ വാചകം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കേട്ടോ. അഫോർഡബിൾ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസസ്, ജീവിത ചെലവ് വളരെ കുറവ്. വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ ഇനി അതർ റീസൺ? Any another reason? No, I don't have another reason. Any of your friends working in Slovakia? No, but our neighbor, one friend went to Slovakia for work visa. Okay. He has been 8 months now. Yes. Okay. Is he comfortable there? Yes, he is comfortable there, but his job is little too hard to handle because of overtime. He's working about 9 to 12 hours. So what is your technical qualification, Francis PJ? Technical, I completed a degree and Yes. now trying to take master's in economy and public administration course. Yes. Which type of job that you prefer there? What is your expectation? Actually, I don't know which job I will get, but it is depend upon the current situation when I will get there. Whatever it may be, you are ready to work. Okay. What I job? appreciate your mind. I appreciate your good mind. Okay. Let your dream be fulfilled. Okay. Thank Francis, you. very good. One more question. Which languages known to you? How many languages? I know English, German, yeah, that's all. And Okay. You know German? yeah, I studied A2 level for actually I tried for work visa to Germany, so at that time I studied German. That's all. Okay. Very good. Actually, you tried to go to Germany. For that purpose, you studied the German language. Okay. Yes. Don't worry, Francis. Let your dream be fulfilled. Very good. Okay. ഇപ്പൊ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ what did you feel? I feel I remembered my English because അല്ല കുറച്ചാൾ ജർമ്മൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ വിട്ടുപോയിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊന്ന് വീണ്ടും റിമെമ്പർ ചെയ്തെടുത്ത്.
ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഫ്രാൻസിസിന്റെ ലാംഗ്വേജ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ചില വാക്കുകളൊക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളതല്ല, സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒന്നുകൂടിയൊക്കെ പൊടി തട്ടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസിസിന് വേറൊരു ലെവലിൽ വരാം. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആ കാലിബർ കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അത് ചില ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ സംസാരിക്കും, എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പഠിച്ചായിരുന്നു കുറച്ചാള്. ആ യെസ്, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പൊ വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാവിധ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലേ? വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുമ്പോഴേ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഒരു പാഠമായിട്ടിരിക്കട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടാവും, മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടാവും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. യെസ്. അപ്പോ ഫ്രാൻസിസിന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. ജോസ്ന ഡേവിഡ്. Good morning, sir. Yes, good morning. How are you, Josna? I am good, sir. Very good, very good. Do you like to travel? No, No, you don't like to travel. Yes. because I have headache. What is your hobby? I have singing little bit. You are a singer. Singing, yes. Very good, very good, very good. Which type of, who is your favorite singer? Sujata. Sujata. Sujata ma. Sujata In ma'am. Tamil, Swarnalata ma. Why did you select the Sujata ma'am as your favorite singer? Why don't you select the Chitra? I like that voice. Yes. Do you remember the song sung by Sujata, your favorite one? Nisha Madhavan song, Karimiri Kuruvi Kandi. I like that. Can you sing 2 or 3 lines? Of course. Yes. ആനച്ചന്തം പൊന്നാമ്പൽ ചമയം നക്ഷത്തിൽ കണ്ടീരാ കാണാക്കടവിൽ പൊന്നൂഞ്ഞാൽ പടിയിൽ നിന്നോളെ ചിന്തും കേട്ടീരാ കടപ്പുറക്കോവിൽ കാത്തു നിന്നീരാ മൂടിച്ചുര കോവിൽ മെല്ലെ നീ വിളിച്ചീരാ പാട്ടൊന്നും പാടിയില്ല പാൽത്തുള്ളി പെയ്തില്ല നീ പണ്ടേ എന്നോടൊന്നും മിണ്ടിയില്ല നീ പണ്ടേ എന്നോടൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. താങ്ക് യു. Okay, very good, very good. താങ്ക് യു. സൂപ്പറാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നോക്കി. ഞാൻ ശുഷ പറയുന്നു, ഡയാന പറയുന്നു, ഐശ്വര്യ പറയുന്നു. താങ്ക്സ് ടു. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഞാൻ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കണ്ട വേറൊരു വരികൾക്കിടെ ഞാൻ പാടാൻ പറഞ്ഞ അയ്യോ വേണോ എന്നൊരു വാചകം ജോസിന് ഉണ്ടായില്ല. ഓക്കെ റെഡി. അത് ഞാൻ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കണ്ടു. കാരണം വേണോ അല്ലെങ്കിൽ വരി ഓർമ്മയില്ല. ഇങ്ങനൊരു നമ്മളെപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് അടി അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ജോസിന് ഉണ്ടായില്ല. ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ് മൈൻഡ്. ആ ഒരു മനസ്സിന് അതിന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ കൺഗ്രാജുലേഷൻ തരും. ഓക്കെ വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ 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 വെരി ഗുഡ് ജോസ്ന. അപ്പോ ഓക്കെ, ഡു യു വാണ്ട് ടു ഹാവ് an employee to be employed in a hospital? Sir, page. One more, please, sir. Okay, 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 okay. Do you like to have any hospital employment? Yes, sir. Yes. Okay, okay, okay. Very good, Josna. Josna, you are coming from which district? Currently in Alappuzha district. Okay, 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 okay. The My land husband. of backwaters. Okay. Very good, very good. Okay, Josna, keep it up. Yes. About ഇന്ന് മുതൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു. ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കില്ല, പറയും എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോ
ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കുക, ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ പറയുക, എന്റെ പേരെന്താണ്, ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, മാരീഡ് ആണോ സിംഗിൾ ആണോ, വിശദമായിട്ട് പോകണ്ട, അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ എവിടം വരെ പഠിച്ചു, പിന്നെ പഠിച്ച കോളേജിന്റെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുകയും അതും കൂടി സൂചിപ്പിക്കാം. ഇനി ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്കുള്ള ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, അഡീഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അത് ഏതാണ്? എനിക്ക് ഏതെല്ലാം ഭാഷകൾ സംസാരിക്കാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അറിയാം, എനിക്ക് എൻ്റെ ഹോബി ഏതാണ്, ഇനി നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ്മെന്റ്സ്, ഒരുപക്ഷെ ആ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സ്കോറർ നിങ്ങളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ മത്സരത്തിന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ട് സെക്കൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പറ്റില്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറകെ നടക്കാൻ ഇടവരുത്തരുത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളത് ശരിയായി, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളത് ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് വരുമ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തട്ടുമ്പോൾ എന്താണ്, ഓക്കെ ഇത് അന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം പിന്നീട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കും, അന്ന് ആ സാറ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഇപ്പൊ അത് ഗുണത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ജോലി കിട്ടി നല്ല ഉയർന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം. പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ കാണുവാൻ ഇടവരികയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയും, നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താനെ അവിടെ എത്തും. അത് ഉറപ്പുള്ള കേസാണ്. നമ്മൾ ശ്രമിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തില്ല. അപ്പൊ ശ്രമം ഒരിക്കലും നിർത്തരുത്, അത് വരും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾ, നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കാണാത്ത ഒരാളല്ല മുകളിലിരിക്കുന്ന ആളെ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വർക്കിനുള്ള പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടിയിരിക്കും. ഡോണ്ട് വറി, ബി ഹാപ്പി. സോ വി വിൽ മീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ. ഓക്കെ, ബൈ. Thank you, sir. Okay, 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 okay. Thank you, sir. Okay.